नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय में बेहाल हालत के चलते परेशानी झेल रहे हैं शरीर चर्चा से जुड़े लोग। इतिहास को नकारने का लगाया जा रहा है आरोप। लंबे अरसे के इंतजार के बाद काटीगुड़ा विधानसभा समष्टि के सुबोध नगर क्षेत्र में सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने पर महिलाओं में देखी गई खुशी की माहौल। पत्रकारों को दिया गया समर्थन। वर्ल्ड एनआरआई सोशल कल्चरल एसोसिएशन के असम प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप कुमार की प्रयास से तथा सांगठनिक गतिविधियों की ओर से सहयोग करते हुए गुंगुर चौरंगी क्षेत्र में बनाई जाएगी शहीद मंगल पांडे की प्रतिमूर्ति। आयोजित हुआ सभा। करीमगंज जिले के पथारखंडी व कई पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं पर सुपारी व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। पारमी सुपारी के नाम पर स्थानीय उत्पादनों पर पाबंदी डाले जाने से किसानों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। मधुरबंद यूथ काउंसिल की ओर से शिलचर के सिविल अस्पताल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। आम जनता की सेवा में जुट रहे हैं कई संस्थान के कार्यकर्ता। बराक उपत्यका तथा असम के सुप्राचीन जनप्रिय शरीर चर्चा के प्रतिष्ठान जातीय व्यायाम विद्यालय का हालत बेहाल है। पिछले कई वर्षों से केवल उन्नयन के नाम पर गबन किए गए हैं। सूत्र के अनुसार नगरपालिका विभाग की ओर से लगातार व्यायामविदों को कई सपना तो दिखाया गया, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया गया। सन 1940 में स्थापना हुए राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय की गतिविधि को लेकर लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार असम की उन्नयन, बराक घाटी के उन्नयन तथा किला के विकास के क्षेत्र में अपने आप में एक अहम मिसाल रखने वाले राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय के छात्र छात्रा जिंदगी भर अपने सेवा कार्य में जुटे हुए थे और शरीर चर्चा के जरिए बराक घाटी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तथा कई क्षेत्रों में प्रकाशित किए हैं। लेकिन अब तक नगरपालिका विभाग, जिला प्रशासन व राजनेताओं के कोई अहम सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सुप्राचीन दिनों के सामानों को हाथों में लेकर वे लोग इन दिनों शरीर चर्चा कर रहे हैं। परेशानी के कगार में जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी दौरान शरीर चर्चा से जुड़े खिलाड़ी राष्ट्रीय व राज्य स्तर के प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं, पुरस्कार भी लाते हैं, लेकिन हालात ज्यों का त्यों बना रहता है। कोई सरकारी सहयोग नहीं मिलता। नगरपालिका विभाग के शोषण नीति तथा राजनेताओं की अपनी अंगुलियों के चलते पूरे इलाके में तनाव की माहौल छाई हुई है। छात्र छात्रा नाराज हैं। पुराने सुप्राचीन हथियारों को जंग पड़ जाने पर जहां कसरत के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इसी दौरान नए सपने दिखाकर हर साल राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय से आर्थिक अनुदान प्रशासन सरकार हड़प लेती है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई उन्नयन नहीं किया जाता। परेशानी के कगार में जी रहे राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय के कार्यकर्ता तथा शारीरिक चर्चा के गतिविधि से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष कई पहलुओं पर आलोकपात किया। জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয় বরাক উপত্যকা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি গৌরবের বিষয় আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। বিভিন্ন স্তরে খেলোয়াড়রা এখান থেকে জন্ম নিয়েছে। এটা কবে স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রাক প্রাথমিক বিষয়গুলো একটু জানতে চাই। নমস্কার দর্শক মণ্ডলী, আমি ভাস্কর দত্ত জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের বর্তমান যে পরিচালনা সমিতি সেটার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করছি। তো আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে শুভ বিজয়ের সবাইকে আমি প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আলাপ করব, সেটা নিয়ে দু চারটা কথা আমি বলবো। আমি জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয় সম্পর্কে আপনারা জানেন, এটা বিশাল ক্লাব, আসামের একটা বিশেষ পরিচিত ক্লাব এবং সেটার জন্ম হয়েছে আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী যে 1940 ইংরেজিতে সেটা জন্ম হয়েছে এখানে। তখন শিলচরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের প্রয়াত নেতা, এই অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত নেতা সতীন্দ্র মোহন দেব, সন্তোষ মোহন দেবের পিতা, এবং ওনার সহযোগীদের নিয়ে এখানে মিউনিসিপ্যালিটির সৌজন্যে সেটা স্থাপিত হয়েছিল 1940 ইংরেজিতে। তারপর বিভিন্নভাবে এটা এগিয়ে এসছে, অনেক লোক এখানে এসেছিলেন
এবং যারা অনেক ক্রীড়ামোদী, যারা ক্রীড়া জগতে অনেক উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছেন পরবর্তীতে। যেমন আমি কিছু লোক যাদেরকে আমি চিনি, ওদের নাম বলবো যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বাটু দাশগুপ্ত, উনিও এটার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারপর সেই শরদিন্দু শেখর দেব, যাকে আমরা এই জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের গুরু হিসাবে আমরা মানি, আগে মানতাম, এখনও মানি। এখনকার প্রজন্ম হয়তো ওকে চিনে না, কিন্তু উনি এটার উদ্যোক্তা। এবং তাছাড়া অনেক ক্রীড়ামোদী, যেমন আমাদের ডিএসেরও অনেক আছেন, প্রাক্তন সাংসদ কমলেন্দু ভট্টাচার্য, উনিও আমাদের সেখানে সদস্য ছিলেন। এবং অনেক পুরনো দিনের যারা খেলোয়াড় এখানে এসছে, ব্যায়াম চর্চা করে গেছেন এবং তাদের সুনাম অর্জন করেছেন আমাদের এই ক্লাবের থ্রুতে। যাই হোক, 40 থেকে 60-এর দশকে জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সফলতাটা কী ছিল সে ব্যাপারে একটু জানতে চাই। তখন সেটা আমরা বলবো সেই যুগে 40 থেকে 60-এর, তখন আমরাও আসিনি, এবং সেই যুগের ব্যায়াম চর্চাটা একটা আবশ্যিক অবস্থার জন্য একটা ব্যায়াম একটা দরকার। আপনারা জানেন যে ব্যায়াম মানুষের একটা শিশু প্রথমেই এসে খেলাধুলা করে, জন্মের পরেই আস্তে আস্তে খেলাধুলা, শিশু পশু সবাই খেলাধুলা করতে চায়। তাই খেলাধুলার জন্য শরীর ঠিক রাখাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই হিসাবে ব্যায়াম চর্চার একটা দিক তখনকার দিনের যারা আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন, ওরা সেটা বুঝে গেছেন যে ব্যায়াম চর্চা একটা আবশ্যিক জিনিস, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ। সেই হিসাবে ওরা সেই ব্যায়াম বিদ্যালয়কে স্থাপিত করেছিলেন। এবং 40 থেকে 60, যেটা আপনি বললেন যে 2 দশকের কথা, সেটা খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও সেটা মেনটেন হয়েছে এবং ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে সেটা মেনটেন হয়েছে। 60-এর পরে যখন আমি 65-এ এখানে এসেছিলাম প্রথম ব্যায়াম বিদ্যালয়ে ভর্তি, আমি তখন স্কুলের ছাত্র। তাই তারপরের যে অবস্থা, সেই অবস্থার সঙ্গে আমি পরিচিত এবং আজ পর্যন্ত আমি সেই সংস্থাতে আমি জড়িত আছি। এবং এখন পর্যন্ত যেসব প্রগতি হচ্ছে বা সেটা সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। আমি নিজেও পারফর্মার ছিলাম এবং সংগঠক হিসাবে ছিলাম। এবং এখানে যারা দেখছেন অনেকেই আমার দীর্ঘদিনের সাথী আছেন, এবং যারা নবজন্মের যারা আজকে তরুণ প্রজন্মের যারা আসছে, ওরাও আমার ভাইরা এসছে, ওরাও এখানে সামিল হয়েছে একটা উন্নত জীবনের আশায়, যে সুন্দর শরীর ভালো তাহলে মনও ভালো, সেরকম একটা চিন্তাধারা। যদি সফলতার কথা আমরা বলি, তাহলে ব্যায়াম বিদ্যালয় থেকে আমাদের আসাম কিংবা আমাদের বরাক উপত্যকা কী পেয়েছে? ব্যায়াম বিদ্যালয়ে আসামে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, অন্তত আমাদের সময় আমি যতটা জানি। দীর্ঘদিন তখন আমরা বিভিন্ন প্রত্যেক কম্পিটিশনে ব্যায়াম বিদ্যালয়ের একটা জায়গা ছিল। সেই আমার মনে আছে, আমি জাস্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাই বলছি, যে আমি যখন জিসি কলেজের ছাত্র 1968-এ, আমি এবং পঙ্কজ মুকেশ, ভারত সিং, তিনি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম, যাকে পঙ্কজ মুকে আমরা সবাই জানি এখানে, যে উনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা সফল ব্যায়ামবীর। হ্যাঁ, উনি আর আমি প্রথম একটা আসাম টিম ভারত স্ট্রি কম্পিটিশনে পাঠানো হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত আমি এবং পঙ্কজদা সেটা সিলেকশন পেয়েছিলাম এবং মিউনিসিপ্যালিটির সৌজন্যে আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম সেই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার জন্য। এবং সবচেয়ে ভালো কথা যে মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের সেই আসা যাওয়া, বিমান ভাড়া টাড়া সব খরচা ওরাই বহন করেছিল। তারপর থেকে আমরা আসামে সেইখানে আমরা বিশ্বশ্রী মহতোষ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, ওনার বাড়িতেও গেছি। তারপর আমাদের এখানে জোরহাটে কম্পিটিশন হয়েছিল, অল আসাম কম্পিটিশন। সেই কম্পিটিশনে আমি আর পঙ্কজদা গিয়েছিলাম। পঙ্কজদা তখন আসামশ্রী উপাধি লাভ করে, আমিও গ্রুপে আসামশ্রী পেয়ে যাই এবং ওয়েট লিফটিংয়েও আমি তখন চ্যাম্পিয়ন হই। তারপর আমরা আমাদের সেই যে টিমে ছিলেন শরদিন্দু শেখর দেব, যার কথা আমি আগেই বলেছি, উনিও সঙ্গে ছিলেন আমাদের জোরহাটে। তারপর সেইখান থেকেই আমাদের বিজয়যাত্রা শুরু। প্রত্যেক বছর যতটাই কম্পিটিশনে গেছি, আমার এখানে অনেক ভাইরা আছেন যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কম্পিটিশনে গেছেন, প্রত্যেকেই সেই রাজ্যিক স্তরেই হোক বা জাতীয় স্তরেই হোক, কেউ আন্তর্জাতিক স্তরেই গিয়েও সেই সাফল্য লাভ করেছে। তাই আমরা ব্যায়াম বিদ্যালয়কে মনে করি একটা আদর্শ ক্লাব, শিলচরের এমন একটা ক্লাব যেটার কোনো এইরকম একটা বিকল্প নেই, যেটার কোনো উদাহরণ আপনি দেখতে পারবেন না ব্যায়ামের জগতে অন্তত।
যে এত অ্যাচিভমেন্টস আমাদের। আচ্ছা, এই যে ইকুইপমেন্টসগুলো এগুলো কেমন করে আসলো? এখানে অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট দেখছি, সেগুলো আপনারা যে ইকুইপমেন্টসগুলো দেখছেন সেগুলো আমাদের লোকালের ইকুইপমেন্টস। তো ওদেরও বয়সে, আমাদের বয়স হয়েছে, ওদেরও বয়স হয়ে গেছে, কালের পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনারা জানেন আজকাল সায়েন্স টেকনোলজি এভরিথিং ইজ দেয়ার, সব এসছে। আজকে স্পোর্টসের জগতে সায়েন্স টেকনোলজির একটা বিরাট সাপোর্ট এসছে। সেই সাপোর্টের জুড়ে আজকে যে পরিবর্তন এসছে, বিশাল পরিবর্তন। এইসব ইকুইপমেন্টস এখন মানে স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি হওয়ার, এগুলো মানধাতা আমলের বলে সবাই বলছেন, এবং তেমনভাবে যেভাবে শরীরচর্চা করা প্রয়োজন একজন শরীরচর্চাবিদের, সেগুলোর কোনো সুবিধা এখানে নেই। সেগুলো সেই মানধাতা আমলের সামগ্রী দিয়ে আপনারা করছেন। আজকের দিনে এগুলো দিয়ে কতটুকু সফলতা পাচ্ছেন আপনার? আমরা যা দেখছেন তাই পাচ্ছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা হয়তো আরও ডেভেলপ করতে পারি। দেখুন আজকালকে সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো এসছে মডার্ন যুগে, সেগুলোর প্লাস পয়েন্ট কি জানেন, যে সেগুলোর এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি। একটু ওয়ার্কআউট করলেই অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়, যেটা আমাদের সময় ছিল না। এখন অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বেরিয়েছে, মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট। আমি অনেক ক্লাবে দেখেছি, আমাদের এখানে তো কিছুই নেই। আমরা একবার এনেছিলাম সেই এখানে 16 পয়েন্ট একটা এক্সারসাইজের একটা কিটস এনেছিলাম। তখনকার দিনের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হিতেশ্বর শইকীয়া মহাশয়, উনার সৌজন্যে এটা এসেছিল, অনেক আগের কথা বলছি। ওটাও নিয়েও অনেক টানাহাসা হয়েছে। তারপর আমরা এখানে, এটা এখনও আছে। এগুলাকে আপনার ধরে নিতে পারেন আমাদের হেরিটেজ ভ্যালু, আমাদের যে হেরিটেজ ছিল সেইটার ভ্যালু নিতে পারে, যে এগুলা কিন্তু মডার্ন কিছু নেই। এবং আমরা অনেক লোক এসছেন, অনেক ডোনেশন হয়েছিল না কেউ কিনেছিল? মানে আপনারা আমরা নিজেরা সেলফ ফাইন্যান্সিং, আমাদের নিজেরা। এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন সেটা সম্পর্কে আমার একটু কথা আছে। এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন, আমরা এটা পেয়েছি তখন সন্তোষ মোহন দেব ভারতবর্ষের জগতে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, বিরাট মন্ত্রী ছিলেন, অনেক কিছু ছিল, কিন্তু উনি খেলোয়াড় ছিলেন। বেসিক্যালি উনি ওয়াজ এ প্লেয়ার। হ্যাঁ, সুতরাং মাঠের সঙ্গে উনি একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, উনি মনে প্রাণে একজন খেলোয়াড় ছিলেন। তাই আমরা যখন উনি তখন যখন সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শিলচরে আসেন, তখন উনি সেই সময়ে বিভিন্ন ক্লাবকে অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ওদের ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমরাও সেই সুযোগ নিয়েছি। তারপর ওনার একটা অনুদান উনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন 1907 ইংরেজিতে, বা এর আগেও হবে, যাই হোক আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। তারপর আমরা কিছু টাকা ফান্ড কালেকশন করেছি, করে একটা মোটামুটি একটা ফান্ড তৈরি করেছি। করে আমরা এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন, সেই যে একটা, সেটাকে আমরা জিমনেশিয়াম আছে, এই যে দেখছেন জিমনেশিয়াম করেছি, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট নেই। তারপর এর উপর আমরা যোগী হসপিটালে একটা আমাদের পরিকল্পনা ছিল, সেটা গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু এসছে, আসাম গভর্নমেন্টের স্যাংশন নিয়ে এসছি আমরা। এই যে কথাগুলো আপনাকে বলছি, আমার কাছে কাগজ আছে, আসাম গভর্নমেন্টের সে অ্যাপ্রুভেল আছে। তারপর মিউনিসিপ্যালিটিও খুব সহযোগিতা করেছে তখন। তারপর এটা 4 তলার, এখানে এই বিল্ডিংটা এটা 4 তলার ফাউন্ডেশন আছে। তো উপরে আরও আমরা যোগী হসপিটাল করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সে সুযোগ আমাদের এখনও হয়নি। কারণ বিভিন্নভাবে এইসব আমরা ব্যায়ামের যে আমরা ম্যানেজমেন্ট, দেখুন এটা হচ্ছে একটা আখড়ার মতো। ব্যায়াম মানে আমরা বুঝি আখড়া, সেখানে আগে সব আখড়ার মতো আমরা, এখন সেটা অন্যরূপ এসছে। এটাকে বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যালয় হলো এখানে একটা সিস্টেম থাকা দরকার। মানে একজন ইনস্ট্রাক্টর দিয়েছে, ওর কি পদবীর মর্যাদাটা কি, ওর একটা ভালো একটা পিয়ন থাকা দরকার, ওর একটা সেই রকম একটা আনুষঙ্গিক অনেক জিনিস থাকা দরকার বিদ্যালয়ে। সেটা তো কিছুই নেই, নামে বিদ্যালয় বলছে ওরা। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখন পর্যন্ত যে অবস্থা, সেই অবস্থা অনেকটা অবহেলিত আমরা বলবো। কর্তৃপক্ষের যাই যিনিই কর্তৃপক্ষ হোক না, নানান কারণে এখানে রাজনীতি এসে গেছে, সেটা অবভিয়াসলি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। কারণ গত 10 বছর ধরে বা তার উপরে আমরা জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়তে কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারছি না সেই জেলা ক্রীড়া সংস্থায়, কারণ ওরাই সব নিয়ে এসছে। তো সেটা নিয়ে আমরা, এটা বিতর্কের বিষয়, আমরা এই ঝামেলাতে যেতে চাই না। এখানে মোট সদস্য কতজন রয়েছেন ব্যায়াম বিদ্যালয়ে? এখানে ধরুন 100 প্লাস 100 জন সদস্য রয়েছেন, এবং এই ইকুইপমেন্টগুলো অনেক পুরনো। তো সেই জায়গায় এত বছর ধরে কোনো ধরনের নতুন সংযোজন হলো না কেন, বা কারণটা? আমরা আগের যে মিউনিসিপ্যালিটির আগে যখন মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে আমরা হর্তা বিধান, সেটা আমরা স্বীকার করতে হবে। ওদেরকে আমরা বারবার অ্যাপ্রোচ করেছি, এবং তখন আমরা সেই লিস্ট দিয়ে আমরা কীভাবে একটা আদর্শ জিম তৈরি করা যায়, তখনকে আমি নাম বলছি না, কিন্তু আগের যারা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে
ওদেরকে আমরা বারবার বলেছি, ওরা পলিটিক্যাল পাওয়ার ছিল, ওরা ঠিক জায়গায় ছিলেন, কিন্তু ওরা কিছু করতে পারেননি। প্রতিশ্রুতি ছাড়া, প্রতিশ্রুতির পরিচয় ছাড়া আর কিছু আমরা পাইনি। যাই হোক, এই অবস্থায় তাই আমরা আছি। পরবর্তীতে যেটা এখন আছে, শিলচরে এখন অ্যাকচুয়ালি দেখেন আজকাল স্পোর্টসের জগতে অনেক টাকা আসছে, কিন্তু আমরা তো কিছুই পাচ্ছি না। আমাদেরও তো পাওয়া উচিত, তাই না? একটা বিশেষ প্রশ্ন থাকছে, 50 লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছিল সম্প্রতি, আমরা শুনতে পেয়েছিলাম ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্টের স্বার্থে। নমস্কার বড়বাসী, শুভ বিজয় প্রীতি শুভেচ্ছা। শ্রী নীহারেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি আমাদেরকে 50 লক্ষ টাকা অবদান দিয়েছে, এটা মিডিয়াতেও প্রচার হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা টাকাটা পাইনি। ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, উনি বললেন যে টাকাটা একসাথে 200 কোটি না 150 কোটি টাকা একটা ফান্ড ছিল, সেই ফান্ডের মধ্যে 50 লাখ টাকা আছে, সেটা ফান্ড ভাঙা হবে, তারপরে 21 মিনিট যা জিনিসপত্র দরকার উনি দেবেন। তখন আমরা লিস্ট তৈরি করে ওনাকে দিয়েছি, লিস্টটা আবার ব্যাক হয়ে আসছে। হ্যাঁ, তখন আমাদের কাছে লিস্ট আছে, যখন টাকা আসবে তখন জিনিসগুলো হবে, উনি তখন নতুন ধরনের উন্নত হবে। আর প্রতি বছর আমাদের এই বাঙ্গাল লোহার টিম দিয়ে, আমি নিজে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে বলছি, বাঙ্গাল লোহার টিম দিয়ে আমরা বছরে 2 বার প্রতিযোগিতা করি ন্যাশনাল গেম। এবং লাস্ট 2017-তে আমি ফার্স্ট টাইম আসাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, এবং আমার ছেলেও রয়েছে, ওরা 4th প্লেস 5th প্লেস আছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করি যে আমার সাথে আমার ছেলেরাও থাকবে। এবারও আমরা টিম নিয়ে যাচ্ছি হরিয়ানা, 25 তারিখ এখান থেকে রওনা হব ন্যাশনাল গেম। দেখবো আমরা কি করতে পারি। এই বাঙ্গালোয়ার টিম দিয়ে যদি আমরা কিছু করতে পারি, এটাই আমাদের গৌরব। আশা করি এই বাঙ্গালোয়ার টিম দিয়েই গৌরবের পরিচয়টা আমরা দিতে পারবো শিলচর জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ে। জিম শিলচরে 100-র উপরে আছে, কিন্তু সেটা স্কুল, দে আর নট জিম। আমাদের শিক্ষাগুলো অন্য ধরনের হয়, আর জিমের শিক্ষাগুলো অন্য ধরনের হয়। মানে একই, আপনি বলতে পারেন যে সেটাও ব্যায়াম সেটাও ব্যায়াম, ঠিকই আছে, সেটাই মানে। আমাদের এখানে কোনো ছেলে সাপ্লিমেন্ট ইউজ করে না, স্টেরয়েড ইউজ করে না, মাল্টিমিলি ইউজ করে না। আমাদের ন্যাচারাল ডায়েটের উপরে আমাদের সব কিছু। যেমন তিসি একটা ফল, ছোট ফল, তার বাংলা নাম সবাই জানে তিসি, সেটার নাম হল হাই পাওয়ার একটা প্রজেক্ট, ইলেকট্রিকের প্রজেক্ট, সেটাকে এখানে অনেক ধরনের কারেন্টের সাপ্লাই হচ্ছে। সেই তিসি বীজ খেলে আপনার হাই পাওয়ার প্রজেক্ট আপনি শৈল পাবেন। তিল, তিসি, এগুলো হাই প্রজেক্টের জিনিস, এগুলো খেয়েই আমরা জীবনযাপন করছি, এবং এগুলো দিয়ে আমরা বডি বিল্ডিং করছি। তার মধ্যে অনেকের কিছু পয়সা আছে, ডিম খেতে পারে, আমাদের সেই পয়সা নেই, আমরা বেতনই কম পাই, তবে ন্যাচারাল ডায়েটের উপরে আমরা জীবিকা অর্জন করি। আপনার প্রশাসনের কাছে অ্যাপিল করেছিলেন মেশিনগুলোর জন্য বা নতুন? হ্যাঁ, অনেকবার করেছি, প্রশাসন বলছে দিবে। আমি বাইরে যাচ্ছি টিম নিয়ে, আমার খরচ তো কমসে কম দিবে সরকার, দিবে। পাস হয়ে যায়, তারপরে টাকা পাইনি, এত বছর ধরে চলছে। বাচ্চা থাকতেও বলেছি, বাচ্চাও বলছে বাচ্চা তো আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু টাকা পাইনি। দরকার ওদের কাছে ফান্ড নেই, তাহলে কী করে দেবে? এটা তো এখন জনগণের কাছে কি অ্যাপিল রাখতে চাইবেন? জনগণের কাছে সেটা আমরা অ্যাপিল রাখতে চাই, আমাদের স্কুলটা যেন উন্নত ধরনের হয়, আধুনিক থেকে আধুনিকতম। আমি চাইতেছি যে সব ছেলেরা যারা আছে এখানে, সবজিদা আছে, বাক্সদা আছে, বা শিবম ঘোষ, পরিমোষদা যারা আছে, সবাই ভালো লিফট করতে পারে, ভালো কোয়ালিটি আছে, কিন্তু একই প্রবলেম জিনিসপত্র। এই দেখুন আমাদের বার্গার সেট অনেক বছর পুরোনো, আর কিছু নেই, সেটাতে বারটাও ব্যান্ড হয়ে গেছে। এখানে বার্গার সেটে দিয়ে ব্যান্ড প্রেস, ইনটেন্ট প্রেস মারতে গেলে বডি ব্যান্ড হয়ে যায়। আমরা এখান থেকে যদি 60 কেজি মারি, এখান থেকে আমরা 55 কেজি মারতে হয়, কারণ এই ভারে আর এইবার অনেক তফাৎ। এটা চ্যালেঞ্জ বারবেল সেট, আর বারবেলটা নতুন দিয়ে দেবে আপনাকে, তখন ক্র্যাশ হয়ে যায়। এক টানলে, ডেডলিফট টানলে জায়গাটা ক্র্যাশ হয়ে যায়। কিন্তু এই বারবেলটা যদি আমাদের চেঞ্জ করে দেয়, তা মনে করি অনেক ছেলে এখান থেকে ডেভেলপ হবে। আর এটা আশা রাখছি শিলচর পৌরসভায় আমাদেরকে দেবে, আমার অতি বিশ্বাস। উনি যখন সব সংস্থা চালাচ্ছে, আশা করে দেবে। আর এই 50 লাখ টাকা আসলে আপনাদেরকে সবাই জানানো হবে, ওপেনিং হবে, আর মোটামুটি আমাদের ভালো স্টুডেন্ট আসবে, আমরা ছেলেরা তৈরি করব। 3 বছর টাইম দেবেন আপনারা আমাকে, আমি 3 বছরের মধ্যে প্রচুর ছেলে তৈরি করে দেবো। এই দেখুন আমাদের ছেলেদের কী কাজ, প্রত্যেকটা ছেলেরই ভালো হবে। ওনার দেখুন অনেক বয়স হয়ে গেছে, অনেক ফিজিক মেনটেন করে। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান তথ্য দেওয়ার জন্য। দাদা, আপনার কাছে একটা ছোট্ট একটা জটিল বিষয় জানতে চাইব। বিষয়টা হচ্ছে, আগে ব্যায়াম বিদ্যালয়ের 6টা ভোট ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে 2টো করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টা কি, কেন করা হচ্ছে, এবং এখানে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রটা কি? ডিএসের অনুযায়ী ওরা মাইনর গেমে যারা এন্ট্রি নেয় তাদের একমাত্র 2টা করে সিট থাকে, এবং যারা অনেকগুলি
কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করে তাদের জন্য 6টা থাকে সেই থেকে। কিন্তু ব্যায়াম বিদ্যালয় অ্যাকচুয়ালি মাদার ব্যায়াম বিদ্যালয়। এখান থেকে কিন্তু সমস্ত যতগুলি জিম হয়েছে সমস্ত এখান থেকে শিখে এখান থেকেই করে তারা জিম তৈরি করেছে। কিন্তু এই মাদার জিমনেশিয়ামটাকেই কোনো ইম্প্রুভমেন্টের কোনো ইয়ে নাই, কোনো ডেভেলপ করতে চায় না, এবং তার জন্য এই সংস্থা কোনো ইম্পর্টেন্স দেয় না, যার জন্য কোনো সায়েন্টিফিক কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই, পুরনো ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে চলছে এখনও। এখান থেকে অনেক আগে প্রচুর টিচার্স বেরিয়েছে এবং নানান রকম ভাবে তারা স্থান পেয়েছে ইন্ডিয়াতে এবং আসামে। এবং পঙ্কজ মুখার্জ যে ছিল সে 5বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তখন বলে দেওয়া হয়েছিল যে আপনি আর আসবেন না তাহলে আর কেউ পাবে না, এরকমই ছিল। অনেক আর বড় বড় সব কম্পিটিটার ছিল। আমরাও অনেক পুরনো 1973-তে আমরা জয়েন করেছি, এখনও ক্লাবে আসি। ক্লাবের প্রতি একটা আন্তরিকতা, মাটির টান রয়েছে। হ্যাঁ, একটা মাটির টান, একটা মানে আন্তরিকতা, যে জন্য ক্লাবে এই পাশাপাশি অনেক জিম আছে কিন্তু আমরা যেতে পারি না, কারণ এইটাই আমাদের টান। একটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে, এই যে বিষয়টা ভোটাধিকার প্রয়োগের যে বিষয়টা, সেটাতে আমরা শুনছি কিছু রাজনৈতিক সদস্যরা জড়িত হয়ে গেছেন নগরপালিকার ভিত্তিতে। হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ব্যায়াম বিদ্যালয়ে কিছু রাজনৈতিক নেতাদের আগমন, আর সেটা কেমন করে? কেন তারা তো খেলাধুলার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং এরাই ভাইস চেয়ারম্যান এরাই সমস্ত মেনটেন করে। এখান থেকে যেতে পারে না, এখান থেকে নাম পাঠালে ওরা ওখান থেকে স্টাক আউট করে দেয় এবং ওরা ওখান থেকে ঠিক করে। আগে যত এমএলএ এমপি আছে সব ওরাই রিপ্রেজেন্ট করে। ওরা কোনোদিন ব্যায়াম বিদ্যালয়ে একদিনের জন্য পাওয়া যায় না, কিন্তু ওখানে যোগাসন ইনস্ট্রাক্টর এখানে আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি এখানে পরিকাঠামোয় যথেষ্ট আরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটা যোগ হসপিটাল হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সে ব্যাপারে কতটুকু আপনি কতদিন ধরে কাজ করছেন এবং কি কি অ্যাচিভমেন্ট আছে, কি কি শর্টেজ আছে যা নগরপালিকার কাছ থেকে আপনারা চাইবেন? প্রথমে বলি আমাদের তো জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয় অনেক পুরনো, 1940-এ এটা স্থাপিত হয়েছিল। তারপর যতগুলি শিলচরের যোগাসন বলুন বা জিমের যতগুলি মানে যেগুলি স্কুল আছে আমাদের ওই থেকেই শুরু হয়ে গেছে স্টার্টিং। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যত মানে ডেভেলপ হচ্ছে আমাদের ব্যায়াম বিদ্যালয় ডেভেলপ হচ্ছে না, আমাদের ব্যায়াম বিদ্যালয় তো এইভাবে পড়ে আছে। সরকার আসছে যাচ্ছে কিন্তু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কোনো কিছু উন্নতি হচ্ছে না, যে কারণে আমাদের যোগাসন সেন্টারে বলুন, যোগাসন সেন্টারে অনেক কিছু দরকার বা জিমের অনেক কিছু দরকার, আমরা এগুলো পাচ্ছি না। স্টুডেন্ট আসছে দেখে যাচ্ছে এগুলো নেই, অ্যাভেলেবল চলে যাচ্ছে, অ্যাডমিশন হচ্ছে না। তো আমরা চাই সরকার আসছে নতুন, যেভাবে সুন্দরভাবে আমাদের স্কুলটা আবার যাতে সুন্দরভাবে করে উঠুক। যোগাসনের পরিকাঠামো এখন কি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? অনেক ধরনের যেরকম ম্যাট, আমাদের ওইগুলো ম্যাট নেই। তারপর সিলিং আছে, সিলিংয়ের জন্য সিলিং কভার নেই। ভালো ভালো ওই আপনার স্ট্রেচিংয়ের গুলি মেটেরিয়াল আছে, ওইগুলো মেটেরিয়াল নেই আমাদের কাছে। যে বাচ্চাদেরকে আমি স্ট্রেচিং করাবো, কীভাবে করাবো? ড্রেসিং রুম, লেডিস ড্রেসিং রুম নেই। একজন যদি গার্লস আপনার ড্রেস চেঞ্জ করতে যায় বাথরুমে চলে যায়, কি করবো? এইভাবেই মানে চলছে আমাদের। একটা প্রশ্ন আছে, অনেকের অভিযোগ এখানে প্রচুর দুর্গন্ধ বিরাজ করছে, সেটার বিষয়টা কি? দেখুন, যোগাসনের সেন্টার হতো ভালো একটা জায়গাতে হতো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পিছনে টয়লেট আছে, জায়গাটা যখন জানলা বন্ধ করে রেখেছি, তো কীভাবে ভেবে করবো? যখন জানলা খুলি তখন দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে, তো স্টুডেন্ট কীভাবে করবে নিচে বসে? তো আমাদের ওইগুলো সমস্যা হচ্ছে। কারেন্ট নেই, দেখুন কারেন্টের আমি কোনো রকম ওইটাকে রুমের ভিতরে কারেন্ট এটা লাগিয়ে দিয়েছি জাস্ট অন্ধকার না হওয়ার জন্য। তো ওইগুলো জিনিস যদি ক্লিয়ার না হয় তো আমাদের সেন্টার তো বন্ধই হয়ে যাবে। নগরপালিকা থেকে কেমন সাহায্য সুবিধা পেয়েছেন এবং এখন কি কি চাইবেন? আগে যখন মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড ছিল তখন উনি আমাকে ওই ম্যাট দিয়েছেন, আর বাকি একটা লাস্ট গডরেজ দিয়ে গেছেন। বাকি তো আর কিছু আসেনি, ওইগুলো তো আস্তে আস্তে আমি করেছিলাম। এখন কি বলতে চাইবেন প্রশাসনের কাছে কিংবা নগরপালিকার কাছে? সরকারের কাছে অনুরোধ, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিটা একটু যদি ডেভেলপ হয়ে যায় তো আমাদের ব্যায়াম বিদ্যালয় একটু ডেভেলপ করে দেখা, কেন ওইটাও জরুরি। শরীর সুস্থ করতে গেলে আমাদের এই জায়গায় আসতে হবে, তো ওইটাই যদি একবারে নোংরা থাকে তো। আচ্ছা, শেষ পর্যায়ে একটা ছোট্ট প্রশ্ন থাকছে আপনার কাছে, যে এই যে আমাদের ব্যায়াম বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা অ্যাওয়ার্ডস কিংবা রাষ্ট্রীয় স্তরে বা রাজ্যিক স্তরে কেমন সফলতা পেয়েছি বিগত? হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় আমাদের যোগাসন প্রত্যেক বছরই আমরা ন্যাশনালে খেলতে যাই, আমরা পেয়ে আসি, তারপরেও দেখা যায় কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় না আমাদের।
এখন পর্যন্ত মানে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড কি পেয়েছেন আপনারা? হ্যাঁ, ন্যাশনাল লেভেলে পেয়েছি, স্টেট লেভেলেও আছে আমাদের, ওগুলো অ্যাওয়ার্ড আছে আমাদের কাছে। অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কিছু হচ্ছে না। ডেভেলপমেন্ট কিছু হচ্ছে না। স্টুডেন্ট কীভাবে বানাবো? স্টুডেন্টে যদি ম্যাটেরিয়াল ভালো থাকে না, আমি ভালো স্টুডেন্ট বানাতে পারছি না। যদি ম্যাটেরিয়াল ভালো থাকতো, ভালো ভালো স্টুডেন্ট আরও আগে যেত, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না এই ব্যবস্থা। তো যখন আমাদের ব্যায়াম বিদ্যালয় ডেভেলপ দেখবেন, শরীরও সুস্থ থাকবে, সবাই আসবে, শরীরও সুস্থ থাকবে, এই জায়গাটা সুন্দর হয়ে যাবে একটা। যেহেতু আমাদের এই শিলচর শহরের মধ্যে ওই একটাই জায়গায় আছে গ্রিন পার্ক যেটা বলে, তো ওইটাকে যদি আমরা সুন্দর করে রাখতে পারি, সব কিছু সুন্দর হবে। ধন্যবাদ চন্দ্রবাবু, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে दिली। कथा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा समष्टि के सुबोधनगर क्षेत्र में लंबे अरसे के इंतजार के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर गांव के लोगों ने खुशी व्यक्त किया है। पुरुष, महिला, युवक, युवती सभी स्तर के लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पत्रकारों द्वारा काटीगुड़ा समष्टि के सुबोधनगर क्षेत्र के बेहाल राजमार्ग दर्शाए जाने पर आखिरकार राज्य सरकार तथा प्रशासन का नींद टूटा और इस क्षेत्र में सरकारी निर्देश के आधार पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। গাড়ি ঘোড়া এই রাস্তার খাজুর মাল নেই আমরা সুবর্ণনগর দক্ষিণ খাটিগড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল এই রাস্তা লিয়া বহু সংগ্রাম লড়াই করতে করতে আমরা বর্তমান যে আমরা সংসদ উনি মানে এটা ইয়ে করছেন, করার পরে আজকে ৭৫ বৎসর পার হইয়া গেল। এই রাস্তাটা হওয়ায় সমস্ত আওয়ারবাসী, আমার নরবতী, জাবদা, চলিমাবাদ, তারপরে বর্বন, রাজারটিলা যোগাযোগটা খুব সুন্দর হওয়ার পরে সকল মানুষ খুবই আনন্দিত। আর প্রত্যেক জনসাধারণের কাছে আমরা অনুরোধ যাতে কেউ কোনো ধরনের বাধা আপত্তি না দিয়া সেই এতদিনের স্বপ্ন এটা পূরণ হতে চলছে, যেটা কেউ কোনো বাধা আপত্তি দেয় না। আর কন্ট্রাক্টরের কাছে আমরা আবদার হইল এটা যেভাবে এস্টিমেট আছে এই প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের একমাত্র এই রাস্তায় লোক মেরুদণ্ড, এটা যাতে সুন্দর হয় এটা বলি আমরা বিশেষ অনুরোধ। আর ধন্যবাদ আমরা সংসদ রাজদীপ রায় এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং তার টিমরে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে দেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে এই রাস্তার কাজটা আইছে, আজকে আপনারা দেখছেন ও গাড়ি যা বড় বড় এই রিংটা নামছে বা ওর কাজটা স্টার্ট হয়ে গেছে গিয়া আজকে তাকিয়া, এতে আমরা জনসাধারণ সবই খুব আনন্দিত, মানে যার পর উপায় নাই এত মানে আনন্দিত। মেয়েরা জুকার পর্যন্ত দিছে, জুকারটা অবশ্য আপনারা এটা উঠছে না, তবে জুকার দিছে মেয়েরা যখন এই গাড়িগুলো আইছে। তাই আমরা আশা রাখি, আর আমার নিউজ চ্যানেলও আমি আশা রাখবো তারাও যাতে আমরা এই রাস্তাটা সহযোগিতা করেন। তারা সহযোগিতায় আমার নিউজ সাংবাদিকের সহযোগিতা, আমার খাটিগড়া শিলচরে এরা সহযোগিতায়ও আমরা রাস্তাটা অতি সত্তর মোটামুটি আমরা পাইছি। খুব আনন্দিত আমরা। धन्यवाद, नमस्कार। शिलचर मेडिकल कॉलेज के निकट घुंगुर स्थित दुर्गा मंडप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जवाहरलाल राय की अध्यक्षता में एक स्थानीय वरिष्ठ लोगों को लेकर सभा आयोजित किया गया, जिसमें घुंगुर बाईपास चौराहे पर अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमूर्ति स्थापित करने के लिए चर्चा हुआ। इसमें भोलाखाई, शिलकुड़ी, फकीरटीला, घुंगुर, बेटारगंज तथा दुर्गाकोना व सहित इलाके के कई क्षेत्र के लोग मौजूद थे। बराक वैली के सभी नागरिकों को अपील है कि इस क्षेत्र में यह प्रतिमा स्थापन किया जाए। बराक वैली के सभी नागरिकों का यही मांग है। वर्ल्ड एनआरआई सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के असम प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने भी सांसद तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को सहयोग की अपील की है। शहीद मंगल पांडे की जीवनी पर संरक्षित परिचय देते हुए सभी को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आह्वान भी किए। इस सभा में मुख्य रूप से उपस्थित थे राजेंद्र पांडे, राम सिंहासन चौहान, अशोक ग्वाला, पृथ्वीराज ग्वाला, कंकन नुनिया, राम नारायण नुनिया व दूसरे प्रमुख हस्तीगण। आज यहाँ घुंगुर दुर्गा मंडप में 1857 के पहले शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की मूर्ति स्थापना के बारे में बैठक आयोजित की गई। पिछले 3 साल से इस बारे में प्रयास चल रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं और हम लोगों ने ये प्रस्ताव लिया है कि ये जो बाईपास घुंगुर से क्रॉस होकर के जा रहा है, इसके चौराहा पर शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति स्थापित की जाए, ताकि बराक घाटी के नौजवानों को भी क्रांति की प्रेरणा मिले और हमारे समाज को भी स्वाभिमान और गर्व की अनुभूति हो। इसलिए ये प्रयास शुरू हुआ है। हम लोग कल इसके लिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस और
माननीय जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को, स्थानीय सांसद को, सभी लोगों को हम लोग पत्र भेजेंगे और इसका अनुमति ले करके और एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर शहीद मंगल पांडे की स्थापित की जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास शुरू कर रहे हैं। बंदूक हम लोग चलाएंगे, ये तो हम लोग नहीं चलाएंगे। उसमें बाताबाती हुआ एक अफसर के साथ और शेष तक उसको गोली मार दिए। उसके बाद तो चालू हो गया। जो मुसलमान सिपाही लोग थे वो लोग भी बोले कि नहीं, हम लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सुअर का भी चर्बी है, गाय का और सुअर का दोनों का है, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों बिगड़ गए। अब ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे बहुत चारों तरफ बढ़ गया। बाद में मंगल पांडे जी को उन्होंने किसी हालत में पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। वो सबसे पहला शहीद वही है। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये संग्राम हुआ और 47 में हम लोगों का देश स्वाधीन हुआ, तो उससे पहले जो 1857 का गदर था, वह भारत का फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसको बहुत आदमी नहीं जानते हैं या जानकर भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वीर सावरकर जी जब इस समय पढ़ते थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक किताब लिखा था कि फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वो 1857 का गदर जो था उसको फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। तो इससे तो ब्रिटिश वाले लोग बहुत खपा हो गए और उन्होंने उनका 12 किलो का पढ़ाई कर रहे थे उस समय। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব জুড়ো বছর বছর চলে বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। करीमगंज व पथारकंदी क्षेत्र के सुपारी व किसानों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया है। उनका आरोप है कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर बार्मी सुपारी पकड़े जाने के नाम पर स्थानीय तौर पर उत्पादित सुपारी व बॉयल किए गए सुपारियों को अपनी हिरासत में ले रहे हैं और किसान तथा उत्पादनकारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पथारकंदी क्षेत्र के रांगामाटी, कुकीतल, बाजारी चौड़ा, चुराईबाड़ी आदि चेक गेट क्षेत्र में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है और अपनी सुपारी के व्यापार में उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बार्मी सुपारी की धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है, तो इसी दौरान स्थानीय उत्पादनों पर ऐसे पाबंदी लगाए जाने पर किसानों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संदर्भ में पथारकंडी सर्कल अफसर के साथ मुलाकात कर एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। গতকালকে ডিসি স্যার এবং এসপি স্যারের টাইম আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিছি। ও মেমোরেন্ডামটার কপি আজকে দেওয়া তাইছি কেন কালকে আমরা টাইমে খাবার হয়েছে না, এর লাগে সুন্দর হয়ে গেছে আইতে আইতে, এর লাগে দিছি। আর আমরা এটা কারণ হইল গিয়া আমরা টোটাল বরাক ভ্যালি এবং ত্রিপুরা মিজোরাম সম্পূর্ণ জায়গা আজকে বহুদিন যাবৎ 100 বছর ধরিয়া আমাদের এখানেও খাসা সুপারি উৎপন্ন হয় এবং এটা বিক্রি করিয়া বাইরে যায়। এটার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ একটা লাভবান হয়। বাড়ির মালিক থেকে আরম্ভ করিয়া সুপারির বাগান মালিক এবং গাড়ি চালাইয়া গাড়ি মানে লোড আনলোড করিয়াও কিছু খোয়া আমরা মানে বুঝতাম পারিয়ান না। হ্যাঁ, কোন কারণে এটা হইতেছে এটা আমরা বুঝতাম পারিয়ান না। এইসব কাজ কাম যেটা ব্যবসা যেটা এটা আমরা বাপদাদার আমল থেকে চলিয়া আর আজকে এটা নতুন না। আমরা মাল আটকাইছে মানে জায়গায় জায়গায় আটকিছে, প্রত্যেক থানায় থানায় আটকিছে। ত্রিপুরা থেকে মাল ঢুকে কিন্তু আসাম গেট ছাড়িয়ে দেন না, রাঙ্গামাটি দেন না, বাজারে ছড়া দেন না, পটামনি দেন না। বর্তমানে নীলামবাজার 60টা খাতা সুপারি গাড়ি একটাই লাগছে, সুপারি ফসিয়া রেখেছে। এটা এক সপ্তাহ থেকে ধরিয়ে রাখছে, এটা ছাড়ে না এখনো। আজকে রাঙ্গামাটি থানা 8টা গাড়ি একটাই লাগছে, আজকে 8টা গাড়ি একটাই লাগছে বললো প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় থানা 8টা গাড়ি বর্তমানে একটাই লাগছে। मधुरबंद यूथ काउंसिल के उद्योग से चिल्चर के सिविल अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 10 सदस्यों ने अनुष्ठानिक तौर पर रक्तदान किया। मधुरबंद यूथ काउंसिल के सभापति राजा लस्कर ने पत्रकारों को कहा कि रक्तदान के जरिए आम जनता का सेवा करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। इस दिन के कार्यक्रम में कमाल चक्रवर्ती, हानिफ बड़भुइया, इमरान मजुमदार, राजा लस्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আজকে যে ব্লাড ডোনেট ক্যাম্প আপনারা মধুরবন ইউথ কাউন্সিলের তরফ থেকে করছেন, তো এটার উদ্দেশ্যটা কি? আজকে আমরা মধুরবন ইউথ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শিলচর সতীন্দ্র মোহন দেব সিভিল হসপিটালে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। সেটার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যারা গরিব অসহায় মানুষ আছে, যারা গ্রামে গঞ্জে থেকে আসে, ওদেরকে সাহায্য করার জন্য। বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যারা গ্রামে গঞ্জে থেকে মানুষ আসে, আসার পর ওরা ব্লাড খুঁজে পায় না, যদি ব্লাডের ওদের দরকার হয়, তাহলে সেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করে আজকে আমরা মধুরবন ইউথ কাউন্সিলের 10 জন সদস্য আজকে আমরা ব্লাড ডোনেশন করছি, যাতে সেই ব্লাডগুলা এই অসহায় গরিব মানুষের কাজ আসে। আর আমরা অনুরোধ করব শিলচর শহরের সব নাগরিক এবং এনজিও ক্লাব সবাইকে যাতে আপনারাও এগিয়ে আসুন আর অসহায় মানুষদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। करीमगंज भाजपा शहर मंडल कमेटी के उद्योग से विजय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विश्वरूप भट्टाचार्य, सुब्रत भट्टाचार्य, अभिजीत राय तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। যে জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, সেই দেশ আমরা পাইনি। আমরা এখনো সময় আছে দেশটাকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ মোহন ভাগবতজি বারবার বলেছেন যে এই দেশের সমস্ত মানুষ, এই যে শুভ শক্তির চিন্তা আমরা যারা এখানে আমরা বসেছি আজকে আমরা অনুভব করব শুভ শক্তিটা কি, যে সমগ্র বিশ্বে মানব সন্তানকে অমৃতের সন্তান বলে যে দর্শন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। हादसा फाउंडेशन के उद्योग से बाम विद्यापीठ हाई स्कूल के सहयोगिता से प्रतिष्ठाता प्रधान शिक्षक प्रयात मोइनुद्दीन अहमद के स्मरण पर रचित आलोकेट झंडाधारा नाम की किताब का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोनाई
एमसीटी कॉलेज के भूतपूर्व उपाध्यक्ष साबिर अहमद चौधरी के संपादित स्मृति ग्रंथ में इस दिन के इस कार्यक्रम में अहमद चौधरी, सबीर अहमद चौधरी तथा जिला उपायुक्त हुसैन अहमद, ताहिरुद्दीन लश्कर, उदारबन डाइट के वरिष्ठ प्रभाषक सादुल्लाह चौधरी व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। বলা হয়েছে আজকে আমি যে বিষয়টা আজকে কেন এই মহিউদ্দিনকে নিয়ে আমরা স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করছি, মহিউদ্দিনকে নিয়ে আজকে কেন কথা বলছি বা আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটা কেন, এই কথাগুলো বলতে বলতে আমার ছেলেমেয়েরা বুঝে যাবে যে আজকে আমরা কেন এখানে সবাই এসেছি। আমরা অনেক অনুষ্ঠানে যাই, যে অনুষ্ঠানে আমরা বাধ্য হয়ে যাই, কিছু অনুষ্ঠানে যেতে হয় বলে যাই, কিন্তু আনন্দ সহকারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন থেকে যেসব অনুষ্ঠান আমাদেরকে আনন্দ দান করে, এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠান। আমাকে কেউ বলেনি অনুষ্ঠানে আসার জন্য, আমি নিজে উৎসাহিত হয়ে বলেছি আমি অনুষ্ঠানে আসবো। ফাউন্ডেশনের যে কান্নার আওয়াজ আমি এখানে শুনতে পেয়েছি, হাফসা ফাউন্ডেশনের এই দর্শন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে এই কথাটাই বলা হচ্ছে যে এই অঞ্চলকে, একটি অঞ্চলকে কিভাবে শিক্ষিত করা যায়। এখানে তিনটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে জড়িত হয়ে যায়। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल क्षेत्र से पिछले 10 दिनों से अपने पति की गुमशुदा होने की जानकारी काटाखाल थाने में प्रदान कर एक महिला अपने पति की ढूंढ निकालने की इंसाफ की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रही है। लगातार 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई अहम कदम न उठाए जाने पर स्थानीय बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपील करते हुए वे लोग हाइलाकांदी जिला प्रशासन का हस्तक्षेप कामना करते हुए उनसे मुलाकात किया और विस्तारित तौर पर जानकारी भी प्रदान किया। আপনার নাম কিটা? আমার নাম হিমানি সিংহ। আচ্ছা, আপনার অসুবিধাটা কিটা? ও তো আমার স্বামী ওর দশমীর দিন বাড়ি গেছেন স্যার, এখনো ভাই আন না। আচ্ছা, আপনার দুইটা বাচ্চা না নি? আর ইয়ো কিটা মানে আপনি আপনার যে স্বামী হারাই গেছেন তার নাম কিটা? তার নাম মদন কুমার সিংহ। মদন কুমার সিংহ। এখানে গিয়া আমরা ভদ্রমহিলা যখন খোঁজখবর নিলাম তখন তাই জানাইলা যে তান স্বামীরে বিগত 16 অক্টোবর তাই এফআইআর করছিল, 15 অক্টোবর থেকে তান স্বামীরে খুঁজিয়া পাওয়া যান না। এটা নিয়ে তাই থানাতে এফআইআর করছেন, কখনো পর্যন্ত তান স্বামীরে খুঁজিয়া পাওয়া গেছে না। ফ্যামিলিটা খুব গরিব। আমরা প্রশাসনের কাছে এটা অনুরোধ জানাই যে তান স্বামীরে অতি সত্তর খুঁজিয়ার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হোক। আর প্রশাসনে যতদিন তান স্বামীরে খুঁজিয়া দিতে পারেন না বা যতদিন তার খুঁজতে যতটা টাইম লাগে, এটা একটু বেশি টাইম হয়ে গেছে, 10 দিন অতিক্রম করে নিছে আজকে। আমরা অতি সত্তর খুঁজিয়া এবং তার একটা আর্থিক সাহায্যের দাবি জানাই আমরা সরকারের কাছে। একটা ভদ্র মহিলা আর দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তাই একলা থাকুন, তাই কোনো রুজি রোজগার নাই, খাওয়ার তাই ফাইরা না, খুব অসুবিধা থাকুন তাই। এটা নিয়ে আমরা হাইলাকান্দি বজরঙ্গদলের তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাই যাতে অতি সত্তর এই মামলাটা প্রশাসনে নিজের মানে বুঝিয়া মানে নিজের ইয়ে করিয়া মামলাটা একটু সুন্দরভাবে দেখিয়া দেয়। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। এখানে মানে কেন জোড়া হয়েছে? এখানে দাদা আমরা এখানে ওই যে মেলুক যে দেখা আপনি, ওই মেলুকের স্বামী গত 16 তারিখ থেকে নিখোঁজ। নিখোঁজ অবস্থায় তাই থানাতে এজাহারও দিছে, এজাহার দিছে তার স্বামীরে বার করে দেওয়া লাগে। এখন পর্যন্ত স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এর লাগে আমরা আইসি, আমরা বিএসপির কাছে তাই একটা সূচনা দিছে, আমরা আইসি যে এটা তাড়াতাড়ি যাতে আমরা প্রশাসনে এটারে বার করে তার স্বামীরে দেওয়া হয় এবং মেলুকের একমাত্র নির্ভর ছিল তার স্বামীও। पूरे देश की साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में आनंद उल्लास के साथ शक्ति की देवी काली माता की पूजन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आलोक की उत्सव यानी रोशनी के उत्सव के रूप में माने जाने वाले दिवाली की तिथि को सामने रख हर एक क्षेत्र में मृत्शिल्पी व दूसरे कार्यकर्तागण अपने अपने गतिविधि में जुटे हुए हैं। बड़े पैमाने पर मृत्शिल्पियों को प्रतिमा निर्माण तथा दूसरे सामग्री के निर्माण में जुटते देखा जा रहा है। कई पूजा पंडालों में पूजा कमेटी के कार्यकर्तागण हैरतअंगेज पंडाल बनाने में भी जुटे हुए हैं। 60 থেকে 500 পর্যন্ত বানানো যায়। 500 ডেইলি সেল হয়ে যায় না? 500 ডেইলি সেল হয় ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এই যে তুলনামূলক যে ইয়ে পাইতাম আর কি, এরকম পাই না, কম পাই। আর মানে
তেলের দাম বৃদ্ধি হয়, খাবার তেলের দাম তেলের বৃদ্ধি ও আছে, আমরা বেশ সংকটে পড়ে গেছি। আমরা তেলের দাম থাকায় আমরা প্রদীপও তুলনামূলক কম চলে। বরাক উপত্যকার কোন কোন জায়গায় আপনাদের প্রদীপ যায়? বরাক উপত্যকা খনিগঞ্জ যায়, দিলসরা যায়, বাজারঘাট, আনিপুর এগুলো যায়, এরপরে বদরপুরও যায়। বিভিন্ন জায়গায় যায়। আপনারা কি সেই মূল্য আগের যে মূল্য পাইতো এই মূল্যটা পাইরা নি আপনারা? তুলনামূলক কম হয়। আগে যে পাইতাম হচ্ছে তুলনামূলক কম হয় আপনার ইয়েগুলা রেটগুলা। सोनाई युवा कांग्रेस के उद्योग से सोनाई नवनियुक्त विधानसभा भित्तिक NSUI कमेटी को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में सोनाई ब्लॉक कांग्रेस सभापति खसरूल आलम चौधरी, सोनाई कांग्रेस युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट इजाज हुसैन लश्कर, ताहिरा बेगम लश्कर तथा जुल्फिकर मजुमदार व NSUI के दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আমরা দলের সিদ্ধান্তকে সম্মান করেছি। আমরা দলের সিদ্ধান্তে তখনের মহাজোটের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছিলাম, কিন্তু গত মাসে মহাজোটের যে মহাজোট যেটা ভোটের সময় গঠন হয়েছিল সেই মহাজোটটা আর থাকেনি, সেটা ভেঙে গেছে। এখন আমরা আমাদের কংগ্রেস দলকে আগামী দিনে কিভাবে মজবুত, আপনারা নিশ্চয় জানেন অল ইন্ডিয়া লেভেলে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক স্টেট থেকে অনেক নেতা মন্ত্রীরা MLA-রা এক্স MP-রা সবাই কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে। তাই আমি আশা করব অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস 2024-এ কংগ্রেস আসবে এবং আমি আমার সাংবাদিক ভাই আপনারা যারা ধন্যবাদ জানিয়ে सोनाई शिक्षाखंड के अधीन 389 नंबर गंगानगर LP स्कूल के खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तो इसी दौरान इन आरोप प्रत्यारोपों का आनुষ্ঠাनिक तौर पे सोनाई के BEO लिपिका सिन्हा ने बातचीत के जरिए समस्या का हल किया। सूत्र के अनुसार स्कूल परिचालना कमेटी, शिक्षक शिक्षिका खंड उन्नयन कार्यालय तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लिपिका सिन्हा ने बातचीत के जरिए सभी समस्याओं का समाधान किया। स्कूल में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि, दुर्नीति तथा घोटाले कांड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का चेतावनी भी दिया। আচ্ছা, আজকে একটার সময় একটা আমরা মিটিং এখানে কন্ডাক্ট হয়েছিল, সব SMC মেম্বার্স, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাকি মেম্বার সব গাইডলাইন আমরা প্লেস করি। মিটিং সবাইকে আমরা ডাকা হয়, মিটিং করে এগুলো সব হ্যাঁ টেন্ডার তো কল করতে লাগে ধরো, তো তা ইউনিফর্মের কীরকম ইউনিফর্ম কোয়ালিটি এগুলো তারা বুঝাই রাখতে লাগে, আর ইনস্ট্রাকশন অ্যাকর্ডিংলি আমরা সব যাতে সবের সঙ্গে যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আইব বা যে কোনো ফান্ড আইলে তার সঙ্গে মিটিং করিয়া যাতে এগুলো সব কিছু প্লেস হইতো, মিটিংয়ে প্লেস হতো আর সুষ্ঠুভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলাইতো, তাই প্লাস একাডেমিকটাও দেখতো, সব কিছু চলাইতো। স্কুলটা কোন জায়গা? স্কুলটা হইলো কি 389 গঙ্গানোর সাইডে ক্লাসটা, ওই ক্লাসটা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামটা কি আছে? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না, নট ইয়া বর্মন। আজকে ইনস্ট্রাকশন আমার তরফ থেকে যে সময় যেটার দরকার মিটিং ডাকিব তখন আপনারা সবে আইলে আমাদের 200 বাকি বানারা হ্যাঁ ও কইয়া তো তোমরা হলো মাছ চাইয়া উঠিয়া আই ভিডিও তারপরে তখন তো এলকু আইয়া ওটা হেলকু আই আমাদের এখন ওই আপুরিয়া মাছ করিয়া সবে যার যারি একটা লাইন থাক, আমিও থাকি আমিও লাইনে থাকি, তো করছি আমি সেদিন कटरा जिले के सालचापड़ा क्षेत्र में सालचापड़ा मध्य बंगा विद्यालय के हालात नाजुक होने पर अभिभावक और छात्र छात्रा में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से स्कूल में शिक्षक पदार्पण नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्कूल परिचालन कमेटी के सभापति ने इस संदर्भ में जानकारी दिए जाने के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किए और जल्द से जल्द इस हालात की परिवर्तन में सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि इस क्षेत्र प्रेसिडेंट हिसाब से स्कूल मास्टर जो रेगुलर टाइम आईना ব্যাপারে আপনি কিটা পদক্ষেপ লইলা? না না মনে করো আমি তো স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তো আমি মনে করো এই কয়েকদিন COVID-19 বন্ধ থাকার কারণে বন্ধ আসলো, এখন মনে করো খোলা হয়েছে স্কুল। গতকালকে স্কুল খোলা আসলো, ছাত্ররা রুটিন দিয়ে গেছে গিয়া, এখন আজকে আইসি স্কুলে, আমার পরে দেখা যায় মানে একজন মাস্টার, বাদ বাকি মাস্টার নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আইলাম, আমার পরে তো দেখলাম ঘটনা সত্যি। তখন আমি হেড স্যারকে ফোন করলাম, ফোন করার পরে হেড স্যারে বলছেন আমি বর্তমানে রাস্তাতে আছি আর আমি তারা কন্ট্যাক্ট করিয়া
তারা আসছে কিনা না আমি ওটা আপনাকে জানাই। তখন স্যারে আবার ফোন করছে, ফোন করে বলছে না তারা রাস্তাটা আছে, তুমি একটু সময় অপেক্ষা করো। তারা আবার পরে তারা জিজ্ঞেস করে এত দেরি হয়ে খেলে। এখন আমি বর্তমানে অপেক্ষাতে আসছি, দেখি তারা কী করে। আপনি গার্জিয়ান হিসাবে এটা কিছু শুনতে গার্জেন হিসাবে তো মনে করেন বাচ্চা স্কুলে গিয়া বললো যে কালকে তো 9টা স্কুল খোলা, তাই আমি বেচারি 9টা এসে দেখি স্কুল বন্ধ, 9:30 দেখি স্কুল খোলা হয়েছে। খালি একজন স্যারও আইয়া পাইছি আমি, তো এখন 4টা না 5টা ক্লাস আর একজন মাস্টারে খিতা করতো। स्कूलों पढ़ाइया छात्रों मैंने स्कूलों देवा ना देवा समान तो। बांग्लादेश में हाल ही में घटित हुए आम जनता के ऊपर अमानवीय निर्यातन के खिलाफ क्षोभ व्यक्त करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। संगठन निक्कन के कार्यकर्ताओं द्वारा विजय सम्मेलन को भी रद्द कर दिया गया। बराघाटी के जाने माने सांस्कृतिक संगठन निक्कन सामाजिक सांस्कृतिक संस्था व निक्कन संगीत विद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा विजयादशमी मिलन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के प्रति अत्याचार व हत्याकांड आगजनी की वारदात को सामने रख तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने यह सिद्धांत लिया। इस दिन के कार्यक्रम में नवेंदु बड़भुइया, युगाविद, शिक्षाविद जोगेंद्र दास, सभानेत्री गोपा भट्टाचार्य, पियाली दास, रूपेंदु नाथ, अंजना बड़भुइया व सुरांशु नाथ मजुमदार व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार, আমি রূপেন্দু নাথ, নিকন সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক। আজকে আমাদের এখানে জড়িত হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিজয়া সম্মেলনী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা বিজয়া সম্মেলনটা পালন করছি না। এই বাংলাদেশের বর্বরতার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমরা এবারের জন্য এই প্রোগ্রামটাকে স্থগিত রাখলাম। আমাদের এখানে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে আমি বলবো নিকনের তরফ থেকে কিছু বলার জন্য। নমস্কার। এই যে বাংলাদেশে যে ঘটনা প্রবাহ চলছে, সেই ঘটনা প্রবাহের আমরা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে এবারকার মতো নিক্কন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে যে বিজয়া সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল সেটাকে আমরা স্থগিত রাখছি। আমাদের যে উৎসবমুখ অনুষ্ঠানটাকে আমরা বন্ধ রাখছি, কারণ এহেন নোংরা যে ঘটনা তার এই পরিস্থিতিতে আমাদের সেই বিজয় উল্লাসটা মোটেই মানায় না। তো সেই দিক থেকে আমরা চিন্তা করে আমরা সমস্ত সংস্থার সদস্যবৃন্দ মিলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয় আপনারা যারা দেখছেন আমাদেরকে, আপনারাও এই বিষয় নিয়ে ভাববেন এবং আমাদের সঙ্গে এবং সেই হিন্দু ভাইদের সঙ্গে এবং এই যেটা নোংরা একটা কাজ হয়েছে সেই বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। उत्तर पूर्व भारत युवा आहले सुन्नत वाल जमात के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के कई क्षेत्र में सामुदायिक लोगों के ऊपर हमले के साथ साथ मस्जिद में हमले किए जाने के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। केंद्रीय सभापति मौलाना नजीब हुसैन मजूमदार ने पत्रकारों के साथ पूरे वारदात का निंदा प्रकट करते हुए त्रिपुरा में जो कुछ भी वारदात हो रहा है वो बहुत ही दुखद होने का जानकारी दिया। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘুদের গড়ে অগ্নিসংযোগ, মসজিদে হামলা ইত্যাদি চলছে, তার তীব্র ভাষায় আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। উত্তর পূর্ব ভারত যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কার্যকলাপ চলছে, যে ঘৃণনীয় কর্মকাণ্ড চলছে, তার তীব্র ভাষায় আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি উত্তর পূর্ব ভারত যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে। তৎসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে যেন দুষ্কৃতীদেরকে চিহ্নিত করে কঠিন সাজা দেওয়া হয়। এবং আমরা জানতে পেরেছি যে কাশ্মীরেও সম্প্রতি পণ্ডিতগণের উপর হামলা চলছে, এরও আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব গোটা বিশ্বের মধ্যে পরিচিত। এই শান্তির দেশে যারা অশৃঙ্খল উত্তেজনা সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে, তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কাছে দাবি জানাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, আইনের উপর আস্থা রাখুন। অবশ্যই সরকার আইনের আওতায় দুষ্কৃতীদেরকে এনে কঠিন বিচার করবেন, এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তৎসঙ্গে সবাইকে আবারও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে সবার প্রতি আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिक्षक के राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय में बयान हालत के चलते परेशानी झेल रहे हैं शरीर चर्चा से जुड़े लोग। इतिहास को नकारने का लगाया जा रहा है आरोप।
लंबे अरसे के इंतजार के बाद काटीगुड़ा विधानसभा समष्टि के सुबोध नगर क्षेत्र में सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने पर महिलाओं में देखी गई खुशी की माहौल, पत्रकारों को दिया गया समर्थन। वर्ल्ड एनआरआई सोशल कल्चरल एसोसिएशन के असम प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप कुमार की प्रयास से तथा सांगठनिक गतिविधियों की ओर से सहयोग करते हुए गुंगुर चौरंगी क्षेत्र में बनाई जाएगी शहीद मंगल पांडे की प्रतिमूर्ति। आयोजित हुआ सभा। करीमगंज जिले के पतारखंडी व कई पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं पर सुपारी व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। पारमी सुपारी के नाम पर स्थानीय उत्पादनों पर पाबंदी डाले जाने से किसानों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। मधुरबंद यूथ काउंसिल की ओर से सिचर के सिविल अस्पताल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। आम जनता की सेवा में जुट रहे हैं कई संस्थान के कार्यकर्तागण। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।